వెల్కమ్ టు ఎన్కేరియర్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచింది సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal.
At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. వావ్ సార్, ఏవిఎన్ నిజంగా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుందో. చాలా అంటే చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ చెప్పండి సార్, మరి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తోందంటారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి టోటల్గా 5 క్యాంపస్లు, అంటే 9 కాలేజీలు ఉంటాయి. ఏంటంటే డిఫరెంట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ వేరేగా ఉంటాయి, డిగ్రీ కోర్సెస్ వేరేగా ఉంటాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే 10th తర్వాత నుంచి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. చాలామంది పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్కి ఇది అవేర్నెస్ లేదు. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న విషయం అనమాట. సో డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్న పిల్లలు ఎవరైనా కానీ 10th తర్వాతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి తర్వాత డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎందుకు ఎంపీసీ చేస్తారు? బికాజ్ ఇట్స్ ఎ కనెక్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీతో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఇంజనీరింగ్కి కనెక్ట్ అవుతాయి. సో అలాగే బైపీసీ చదివే పిల్లలు మెడిసిన్ చేస్తారు, మెడిసిన్ చదవాలనుకుంటారు. సో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ అని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటే డిగ్రీలో కొంచెం ఈజీ అవుద్ది అండ్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. సో స్టూడెంట్ ఏంటంటే 5 years ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంటర్ 2 years, డిగ్రీ 3 years ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్గా 5 years. కానీ కరికులం ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయబడిందంటే ఓన్లీ 4 years మాత్రమే స్టూడెంట్స్ కాలేజ్కి వస్తారు. లాస్ట్ 1 year దే విల్ బీ ఇన్ ఇంటర్న్షిప్, అంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటారండి. ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్కి ఉన్న టైప్స్ మూలంగా వీళ్ళకి పెద్ద పెద్ద స్టార్ హోటల్స్ అనమాట. అంటే ఉదయపూరు, జైపూరు, ఆగ్రా, గోవా, బెంగళూరు, పూణే, కలకటా, బాంబే ఇలాంటి ప్లేసెస్లో చాలా పెద్ద 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ ఇప్పించినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారండి. మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 15,000 దాకా. సో 5th year నుంచే, అంటే 4th year కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నుంచి వాళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నట్టే. ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళు అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే అక్కడ మేనేజర్ ఉన్నారో, జిఎం ఉన్నారో ఆయన డైరెక్ట్గా ఆఫర్ చేస్తారు, జాబ్ ఆఫర్ చేస్తారు. సో 90% ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ దే విల్ బి సెటిలింగ్ ద సేమ్ హోటల్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ ఉంటుందండి. ఇంకా వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ అవ్వచ్చు, శాలరీస్ హైక్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక హోటల్ నుంచి ఇంకో హోటల్కి, ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి. ఇట్స్ ఎ జనరల్ థింగ్ విచ్ ఇస్ బి గోయింగ్ ఆన్. సో ఇది ప్రోగ్రాము 10th తర్వాత ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ. అలాగే ఇంటర్ తర్వాత ఎక్కువ పిల్లలు అవేర్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్. కాకపోతే ఒక విషయం కొంచెం మిస్లీడ్ అవుతూ ఉంటారు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు వేరే ఇంకా అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ, లేకపోతే రెస్టారెంట్స్, పబ్స్ ఇక్కడ తప్పితే ఇంకా వేరే ప్లేసుల్లో ఉద్యోగాలు చేయలేమేమో, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావేమో అని చెప్పి డౌట్ ఉంటుంది. లేదండి, ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇది చదివేది. ఇది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. అలాగే వైజాగ్లో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో అక్కడ ఆ యూనివర్సిటీస్, లోకల్ యూనివర్సిటీస్ నుంచే వీళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ, బీఏ, బీకామ్లు, బీబీఏలు ఎలా చదువుతారో అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చదువుతారు. బట్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి అకాడమిక్స్ అంటే బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ అన్నది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లో చేసి నేర్చుకోవాల్సింది ప్రాక్టికల్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెసే. సో అటెండెన్స్ అనేది చాలా బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఇది ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలకు వచ్చేవాటికి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. 1 year కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో అలా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసినాక వాళ్ళకి కూడా ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ కాలేజ్ తరఫు నుంచి ఇస్తాం. దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. ఇకపోతే డిగ్రీ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చేవాటికి ఏంటంటే బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవ్వచ్చు, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే స్పెషలైజేషన్స్ లైక్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అనే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి. అలాగే ఇవాళ రోజున అంటే లేటెస్ట్ జనరేషన్ ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఈ సంవత్సరమే ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒక కొత్త కోర్సు బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కింద వస్తాయి. దీంట్లోనే మాస్టర్స్ వచ్చేపాటికి ఎంబీఏ అండి, జనరల్ ఎంబీఏ, వేర్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ అండ్ మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో 3 కాలేజెస్లోను, వైజాగ్లో 2 కాలేజెస్లోనూ ఆఫర్ చేస్తాం.
ఓకే సార్, ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఝాన్సీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఝాన్సీ గారు నమస్తే అండి. ఝాన్సీ గారు ఓకే హలో మాట్లాడండి ఝాన్సీ గారు. సార్, నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అమ్మా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, Okay. కానీ కొంచెం బేగా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్? డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి జనరల్గా మేము ఏం ఆఫర్ చేస్తాము అంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఆఫర్ చేస్తాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మా. మీరు తొందరగా కూడా సెటిల్ అయిపోవచ్చు. 1 year కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా మీరు వచ్చి మీకు కావాల్సిన థియరీ క్లాసెస్ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే అంటే 2 semesters కంప్లీట్ అయినాక మీకు 3rd semester నుంచి మీకు ఇంటర్న్షిప్లో పెట్టేస్తాం. ఇట్స్ లైక్ జాబ్ అనమాట, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటాం దీన్ని. దీనికి మీరు 3rd semester నుంచి మీరు రెగ్యులర్గా హోటల్స్కి లేకపోతే రిసార్ట్స్కి లేకపోతే రెస్టారెంట్స్లో మీకు మేము ట్రైనింగ్ పెడతాం కాబట్టి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం కాబట్టి మీకు స్టైఫండ్ అరౌండ్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది ఫ్రమ్ 3rd semester ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ 3rd and 4th semester కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు స్పెషలైజేషన్ బట్టి అంటే మీరు తీసుకునేది అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్ కింద మీరు కల్నరీ ఆర్ట్స్ తీసుకుంటారా, లేకపోతే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ తీసుకుంటారా, హౌస్ కీపింగ్ తీసుకుంటారా, లేకపోతే సర్వీస్ తీసుకుంటారా అన్న దాన్ని బట్టి మీ ఇష్టం వచ్చిన ఫీల్డ్లో ఐ మీన్ ఆ లొకేషన్లో మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేపాటికి మినిమం అంటే యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ వచ్చేపాటికి 4 lakh rupees మినిమం ఉంటుంది. అది ఇంకా పెరుగుద్దే కానీ తగ్గటం మాత్రం ఉండదన్నమాట. సో ఇలాగా మీకు ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అలాగే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్, మీకు మంచి ప్రాక్టికల్స్, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్, మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్పించి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ 80%లో 80% అటెండెన్స్ తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ 80% అటెండెన్స్ కంటే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసిన స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా సక్సెస్ అవుతారు. బికాజ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లల్ని ఆ స్కిల్ అంటే రెడీ టు వర్క్ అన్నట్టు స్టేజ్లో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో మీరు హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు వెంటనే ఫస్ట్ డే నుంచే మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీకు బాగా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాలి అంటే అటెండెన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే సార్, ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. రెహానా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుండి. రెహానా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే రెహానా గారు. పాపకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్, బిఎస్సి చేద్దామని అనుకుంటుంది. దాని జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? సో ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ చదివిందా అండి పాప? అవునండి సార్. ఓకే అండి. బైపీసీ చదివితే కనుక మన దగ్గర ఉన్న ఏ కోర్సెస్కైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి. అంటే బీబీఏ చేయొచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయొచ్చు, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ డేటా సైన్స్ చేయొచ్చు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేయొచ్చు. ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. బికాస్ షీ హాజ్ డన్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాబ్లమే లేదనమాట. సో మీరు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కోర్సునే ఎంచుకుంటానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ మీద చాలా బాగా మంచి సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, చాలా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ని బాగా ట్రైన్ అవడానికి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు ఇండస్ట్రీస్కి అంటే ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ రిసార్ట్స్ అవ్వచ్చు, వెల్నెస్ సెంటర్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి సెంటర్స్కి పంపించి 2nd semester నుంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మినిమం 2 months వీళ్ళు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ వర్క్ బాగా నేర్చుకుంటమే కాకుండా అక్కడ వర్క్ కల్చర్ బాగా అలవాటు చేసుకుంటమే కాకుండా వీళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా 5,000 to 10,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అలాగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారు. అంటే ఎంఎస్సీలో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడానికి వెళ్తారు, లేదంటే అదర్ కోర్సెస్ చేయడానికి వెళ్తారు. 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సార్ మేము జాబ్ కావాలి సార్ అంటారు. వెంటనే వాళ్ళకి 100% జాబ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్లో అంటే హాస్పిటల్స్ కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్ కానీ, వెల్నెస్ సెంటర్స్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో 100%. అలాగే చాలా మంచి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయండి. అంటే మన ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట, అమూల్, క్యాడ్బరీస్, నెస్ట్లే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. అలాగే కొంతమంది పిల్లలు ఒక 2-3 years వర్క్ చేసినాక, ఇలాంటి పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేసినాక సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు.
చేస్తారండి. అంటే ఒక డాక్టర్ గారు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, పేషెంట్స్కి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో, అలాగే ఒక ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన స్పెషలైజేషన్ చేసిన స్టూడెంట్ కూడా ఒక 2 years తర్వాత 3 years తర్వాత క్లినిక్ ఓపెన్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున మెడిసిన్ అంటే ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి, ఫిట్గా ఉండడానికి ఎలా అయితే మనం మెడిసిన్స్ వాడతామో, ఫుడ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఆ మెడిసిన్ బాగా పనిచేయాలన్నా, దాని మీద బాగా వర్కౌట్ చేయాలన్నా కానీ దానికి సపోర్టివ్ సిస్టమ్గా ఫుడ్ అన్నది అంటే ఇంటేక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఏం తినకూడదు, ఏం తినాలి అంటే అది మనిషిని బట్టి, వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి వీళ్ళు డైటీషియన్స్ అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అందుకని చెప్పి వీళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తారండి. ఎవ్రీ పర్సన్ యొక్క హెల్త్ కేర్ విషయంలో కానీ, లేకపోతే ఫిట్నెస్ విషయంలో కానీ, గ్లామర్గా కనపడటానికి కానీ వీళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా మంచి అంటే ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉంటాయి. డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు వీళ్ళ సొసైటీలో. చాలా గౌరవ మర్యాదలు కూడా దక్కుతాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి, ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. వసంత ఫ్రమ్ విజయవాడ. వసంత గారు నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే వసంత గారు. అదే మా బ్రదర్ది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. సార్ అదే బీబీఏ చేస్తా అంటున్నారు సార్. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఉంది కదా సార్, అది చేస్తాను అంటున్నారు సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఈ ప్రోగ్రాము బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. చాలామంది పిల్లలకి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి కానీ ఎవరికైనా కానీ వరల్డ్ అంతా తిరగాలి, ప్రపంచం అంతా తిరగాలి, ట్రావెల్ చేయాలి అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. అలాంటి పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా యాప్ట్ అండి. అంటే మన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా, సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా ప్రపంచం అంతా చూడాలి అనుకుంటే కనుక ఇది చాలా మంచి అవకాశం. ఏంటంటే వీళ్ళకి జాబ్ త్రూగా అంటే ట్రావెల్ చేసే అవకాశం కలుగుతుంది అనమాట. బికాజ్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ అవుతున్నారు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న హిస్టారికల్ ప్లేసెస్, టూరిజం ప్లేసెస్, ఎక్కడికి సీనరిక్ ప్లేసెస్, ఎక్కడ ఏం బాగుంటాయి ఏంటి అన్నది తెలుసుకుంటమే కాకుండా వీళ్ళు ఏంటంటే గెస్టులని అలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు విజిట్ చేపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి గెస్టులతో పాటు వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇలా ప్రపంచం అంతా అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజం ప్లేసెస్ ఏముంటే ఆ ప్లేసెస్కి విజిట్ చేసే అవకాశం వీళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఎదురు ఉద్యోగం ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వీళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇవాళ రోజున మేక్ మై ట్రిప్ లాంటి ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా థామస్ కుక్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు అవ్వచ్చు, ఇలా వీళ్ళందరూ చాలామంది ఆర్గనైజేషన్స్ ఇలాంటి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వాళ్ళని హైర్ చేసుకున్నారు. బికాస్ దీస్ పీపుల్ విల్ బీ నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హాస్పిటాలిటీ అండ్ టూరిజం అండి. ఓకే సార్. సార్ చెప్పండి సార్, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ డేటా సైన్స్ చేసిన వారికి ఎలా ఉంటుంది అండ్ వీరికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటారు? డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున అందరం మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి, అందరం ఉపయోగిస్తున్నాం కూడా అనమాట. 6 సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా అంటే ఒక టీవీ చూడాలన్నా కానీ టీవీ ముందు కూర్చుని జస్ట్ అంటే మనం ఒక సినిమా చూడాలనుకుంటున్నాం, ఆ సినిమా టైటిల్లో ఫస్ట్ 2 ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ 3 ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ప్రెస్ చేయగానే టోటల్ సినిమా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే స్క్రీన్ మీద వచ్చేస్తుంది. ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అలాగే చిన్నపిల్లలు 6 సంవత్సరాల పిల్లలు, 7 సంవత్సరాల పిల్లలు, 8 సంవత్సరాల పిల్లలు కూడా వాళ్ళు కార్టూన్ చూడాలన్నా, వాళ్ళకి ఇష్టమైనది ఏదన్నా చూడాలన్నా కానీ వాళ్ళు వాయిస్లో కూడా చెప్పేసేయచ్చు అనమాట. అంటే ఒక బటన్ నొక్కి, రిమోట్లో ఉన్న బటన్ నొక్కి వాయిస్గా పలానా కార్టూన్ అని చెప్పగానే స్క్రీన్ మీదకి ఆ కార్టూన్ అపియర్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం చాలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని మనకు తెలియకుండానే చాలా ఉపయోగిస్తున్నాము. చాలా యూసేజ్ ఉంది. ఇది ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెరిగేది. లక్కీలీ ఏంటంటే యూజీసీ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్లోనే ఉండేది ఈ కోర్సెస్. ఇవాళ డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం మూలంగా డిగ్రీలో 3 years ఉంటుంది. కాబట్టి 3 yearsలోనే స్టూడెంట్స్ ఇలాగా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి చాలా మంచి టెక్ కంపెనీస్లోను, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోను, ఐటీ రంగాల్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు. అలాగే అనేకమైన రంగాలండి, ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్లో అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ అండి. సో అండ్ దీనికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే డేటా సెంటర్ అనమాట. సో డేటా ఉన్నప్పుడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆ డేటాని తీసుకునే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతుంది అనమాట. సో అందుకని ఈ 2 కాంబినేషన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ 2
కాంబినేషన్స్ చదివిన పిల్లలకి ప్రపంచంలోనే కాకుండా భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ మనం ఈ సంవత్సరమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఫిబ్రవరి కల్లా మనకి ఇప్పటికే చాలా ఆర్గనైజేషన్స్తో టైఅప్స్ అయ్యాం కాబట్టి ఫిబ్రవరి నుంచి వీళ్ళకి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. అలాగే 3 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ కూడా వస్తుంది. వీఆర్ హోపింగ్ ద బెస్ట్ అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి BBA చదివిన పిల్లలకి ఎంత మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయో అలాగే BSc AI అండ్ డేటా సైన్స్ చదివిన పిల్లలకు కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయని హోప్తో ఉన్నాం. ఎందుకంటే వరల్డ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ AI అండ్ డేటా సైన్స్ అని. ఓకే, అలాగే సార్, మరి MBA అండ్ BBA చేయడం ద్వారా వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉండనున్నాయంటారు? ఎప్పుడైనా అండి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎందుకంటే దీంట్లో 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో: HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ అంటే మీకైనా నాకైనా తెలిసింది ఏంటంటే ఎనీ స్టార్టప్ కంపెనీ విచ్ స్టార్టింగ్ విత్ 5 members అనుకుందాం. ఒక 5 members-తో ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 members-లో కంపల్సరీగా ఒకళ్ళు HR అయి ఉండాలి, ఒకళ్ళు మార్కెటింగ్ అయి ఉండాలి, ఒకళ్ళు IT రంగంలో ఉండాలి, ఒకళ్ళు ఫైనాన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. సో ఈ 3 తెలియకపోతే, ఈ 4 తెలియకపోతే కనుక అసలు కంపెనీని అంటే దాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తానికి కూడా ఇంపాసిబుల్. అలాగే బాగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ అవ్వచ్చు, అదానీ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, టేక్ ఎనీ కంపెనీ అండి, అంటే విప్రో అవ్వచ్చు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా, అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ అవ్వచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ అవ్వచ్చు, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా HR డిపార్ట్మెంటు, అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన HR డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. సో అందుకనే ఈ పిల్లలు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలు ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద బాగా ఎక్కువగా చదువుకుంటారు. ఈ సబ్జెక్ట్స్కి చుట్టూ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద చాలా ఎక్కువగా ట్రైన్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఏ రంగంలో అయినా ఏ సంస్థలో అయినా వీళ్ళకి ఉద్యోగం అనేది 100% అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు గెట్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే అతని స్ట్రెంగ్స్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా టాక్టివ్, చాలా కలుపుకోలుతనంగా ఉన్నాడు, అతను మార్కెటింగ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తాడండి. అదే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి, అతనికి HR వైపు చాలా ప్రమాణంగా పనిచేస్తాడు. లేదు మ్యాథ్స్లో చాలా బాగా రాణించగలుగుతాడు, ఫైనాన్స్ మీద చాలా పట్టుంది, అతను ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో బాగా రాణించాలి. సో స్పెషలైజేషన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా అతని స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే ఇంకా అతనికి చాలా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట. బికాజ్ అతనికి న్యాచురల్గా వచ్చిన క్వాలిటీస్ని ఇంకా పెంపొందించుకుంటున్నాడు. అంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేయడం మూలంగా ఇంకా బాగా ట్రైన్ అవుతున్నాడు, బాగా పెంపొందించుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఇంక జీవితంలో అతను వెనక్కి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే సార్. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీ దాంట్లో బాగా చదివే స్టూడెంట్స్కి ప్రత్యేక స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలా ఉండనున్నాయంటారు? డెఫినెట్గా అండి, వాళ్ళ రోజున గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి ఇలా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేయడానికి. ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేసే పిల్లలందరికీ కూడా ST, SC, BC, మైనారిటీ, అలాగే వైట్ కార్డ్, వీకర్ సెక్షన్ ఉన్న పిల్లలకి అంటే ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళ రోజున సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 రూపాయలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా చెల్లిస్తున్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నప్పుడు, స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీని ఇంత బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, కాలేజ్ తరపు నుంచి, మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి మేము కూడా మా వంతు సహాయం చేయాలి అని చెప్పి బాగా చదువుకునే పిల్లలకి, అంటే మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు కోర్సులో వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అయినా, 10th అయినా, లేకపోతే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ అయినా 80% వచ్చిన పిల్లలకి మేము 50,000 దాకా ఫీజులో రాయితీ ఇస్తామండి. అలాగే 90% అబోవ్ వచ్చే పిల్లలకి ₹1,00,000 దాకా రాయితీలు ఇస్తామన్నమాట. సో ఫీజులో అంత రాయితీలు ఇచ్చి బాగా చదివే పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే వాళ్ళ రోజున బ్యాంకర్స్ కానీ, అలాగే ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ చాలామంది 100% లోన్స్ ఇస్తారు, ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ ఫీజుతో కలిపి. ఆ ఫీజు అంతా కూడా స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత EMI రూపంలోనే అతనే కట్టుకునేటట్టు వెసులుబాటు ఉంది. పేరెంట్స్ మీద ₹1 కూడా భారం పడదు. అలాగే మన ప్రోగ్రామ్, బికాస్ ఆఫ్ IIP ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, మన కోర్సెస్ అన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడే 2nd సెమిస్టర్ నుంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్ ఆన్ యావరేజ్ 10,000 to 15,000 రూపీస్, అంటే కొంతమంది 25,000 సంపాదించవచ్చు, కొంతమంది 5,000 సంపాదించవచ్చు, బట్ ఆన్ యావరేజ్ 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తారు. కాబట్టి సో టోటల్గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 1.5 lakhs దాకా ఇన్కమ్ ఉంటుంది. సో అలాగా 2.5 years వర్క్ చేస్తారు. కాబట్టి దగ్గరగా ₹3,00,000 దాకా ఎర్న్ చేసే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నామండి. బికాజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ విల్ బీ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ యొక్క స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడానికి మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాం. అఫ్కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే కరికులము, సిలబస్ అంతా ఫాలో అవుతూ ఎక్స్ట్రా 1 hour, 2 hours, 3 hours స్టూడెంట్ టైంని మనం వీటికి కేటాయించి అతని యొక్క
ఫ్యూచర్ గురించి అతని యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి అతనికి కావాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్ అంత బెనిఫిట్ అవుతున్నాడు. అంటే ఆఫ్టర్ డిగ్రీ కానీ ఆఫ్టర్ మాస్టర్స్ కానీ ఈజ్ రెడీ టు వర్క్ అనమాట. అంటే జాబ్కి కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేయగలుగుతున్నాము. దాని మూలంగానే జాబ్లో జాయిన్ అవ్వగానే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు. పక్క కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్ కంటే మన స్టూడెంట్కి 2 years ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ వర్క్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్స్లో అతనికి సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారండి. అంటే ట్రైనింగ్ అయినట్టు సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు. సో దాని మూలంగా లైఫ్ లాంగ్ అతనికి ఆ సీనియారిటీ కూడా కంటిన్యూ అవుద్ది. సో పక్క కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్ కంటే మన స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా 2 years హెడ్ ఉంటాడు. దేంట్లో అయినా కానీ ఉద్యోగం విషయంలో అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రమోషన్స్ విషయంలో అవ్వచ్చు, శాలరీ హైక్స్ విషయంలో అవ్వచ్చు. ఓకే, అలాగే మనం అమ్మాయిల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే మరి అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేస్తే వీరికి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటారు? ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో. ఎందుకంటే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం ఆడపిల్లలు శాతం కొంచెం తక్కువ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2004లో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 60 people క్లాస్లో ఉంటే కనుక దాంట్లో 2-3 ఉండేవాళ్ళండి. ఇవాళ రోజున అది 15 నుంచి 20 దాకా వచ్చింది. అయినా కానీ ఇండస్ట్రీకి ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ దగ్గరగా 85% ఉందండి. అంటే ఒక హోటల్లో, ఒక 5-star హోటల్లో 100 ఎంప్లాయీస్ ఉంటే అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి స్కిల్డ్ ఎంప్లాయర్స్ 15 to 20 people ఉంటున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ అదర్ కోర్సెస్ లైక్ డిగ్రీ కానీ, లేకపోతే ఐటీఐ కానీ, పాలిటెక్నిక్ కానీ, ఇంజనీరింగ్, ఆఖరికి ఇంజనీరింగ్ చేసి కూడా ఈ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటారు, ఎప్పుడు చాలా మంచి ఫార్మల్స్లో ఉంటారు, సూట్ వేసుకుంటుంటారు. ఇది చాలా మంచి హై పేడ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఇలాంటి అంటే వేరే కోర్సెస్ కూడా చేసి ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అవుతున్నారు. కానీ అదే హోటల్స్లో స్కిల్డ్ పీపుల్ని, అంటే ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళని నింపాలి అంటే కనుక ఇది నెక్స్ట్ 70, 80, 100 years కూడా చాలదండి. ఎందుకంటే మనం ఒక పక్క నుంచి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని సప్లై చేస్తున్నా కానీ హోటల్స్ పెరగటం, రిసార్ట్స్ పెరగటం, అంటే కొత్త రావటం అన్నది ఇంకా జనరలైజ్ అయిపోద్ది అనమాట. అంటే జనరల్గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తానే ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ గ్యాప్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా అలాగే మెయింటైన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా అంటే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళకి మంచి జీతాలు, మంచి పొజిషన్స్, అలాగే మగపిల్లలతో పోలిస్తే కనుక మినిమం 10 to 15% ఎక్కువ శాలరీస్ కూడా ఇస్తున్నారండి. సో ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. కొంచెం తల్లిదండ్రులకి చిన్న ఇదే ఎలా ఉంటుందంటే హోటల్స్లో వర్క్ చేయడం సేఫా అనుకుంటారు. ఈ మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలు, ఆడపిల్లలు ఎస్పెషలీ వీళ్ళు వర్క్ చేసేది చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో అండి. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రాండెడ్ ఉన్న హోటల్స్ లైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్న హోటల్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే పార్క్ అవ్వచ్చు, లీ మెరిడియన్ అవ్వచ్చు, మ్యారిట్ అవ్వచ్చు, షెరటన్ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కాకతీయ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కోరిర్ అవ్వచ్చు, తాజ్ కృష్ణ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఈ హోటల్స్ అన్నీ కూడా మినిమం 100 హోటల్స్ నుంచి 5000 హోటల్స్ దాకా ఉన్న గ్రూప్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పోల్చాలి. సో ఈ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండి. ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందంటే వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. బికాస్ వాళ్ళ రెప్యుటేషన్కి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి. సో తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం సంకోచించక్కర్లేదండి. ఆడపిల్లలు చాలా సేఫ్టీ ప్లేస్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రొఫైల్ ఉన్న జాబ్స్ చేస్తారు. గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్గా, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా, అలాగే ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా వర్క్ చేస్తారనమాట. సో చాలా బాగుంటుందండి ఈ ఇండస్ట్రీ. మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి ఆడపిల్లలకి. ఓకే సార్, అలాగే చివరిగా మిగతా కాలేజ్తో పోల్చుకున్నట్లయితే మరి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటారు? నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే లాస్ట్ 23 years నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇండస్ట్రీని, చదువుని అనుసంధానం చేసి, అంటే రెండింటిని ప్యారలల్గా నడుపుతూ, ఒక పక్కన చదువు చెప్తూ వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తూ, ఇంకో పక్క నుంచి ఆర్గనైజేషన్కి పంపించి ట్రైనింగ్ చేపించడం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేపించడం అనేది మా ప్రత్యేకత అనమాట. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కనుక లాస్ట్ 5-6 years నుంచి గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇవాళ రోజున కంపల్షన్ చేసేసినాయి అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని. అంటే మెడికల్కి ఎప్పుడూ ఉండేదండి హౌస్ సర్జన్ అంటాం కదా, ఎలా అయితే వాళ్ళు వెళ్ళి ట్రైనింగ్ అవుతూ ఉంటారో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఎలా ట్రైన్ అవుతూ ఉంటారు, ఎలా అటాచ్డ్గా ఉంటాయి హాస్పిటల్స్, మెడికల్ కాలేజీలు ఎలా అటాచ్డ్గా ఉంటాయో, అలాగే వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని కూడా ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని ఒక ఇండస్ట్రీతో టైఅప్ అవ్వమంటుంది గవర్నమెంట్, కంపల్షన్ పెడుతుంది. ఇది మేము 23 years బ్యాకే గమనించామండి. ఒక స్టూడెంట్ చదువు ఒకటే కాదు, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవాలి అంటే కనుక చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ మనం నేర్పించి ఆ ప్రాక్టికల్స్ని బాగా
ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే అతను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి 23 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే చేస్తున్నాం అనమాట మనం. సో ఏ కాలేజ్ చేయింది ఒక ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్కి ఒక ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఇవ్వటం ఇలా చేయటం మూలంగా ఒక ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఒక సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం అదే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. దాని మూలంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక 2 years ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పీరియన్స్కి ఏం చేస్తున్నాడు. అలాగే సంవత్సరానికి 1.5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో సంపాదించగలుగుతున్నాడు చదువుకునేటప్పుడే. దాని మూలంగా అతనికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా బాగా పెరుగుతాయండి. రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇటో స్పెషాలిటీస్ గురించి కానీ స్కాలర్షిప్ గురించి కానీ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరీర్. నమస్తే.